Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, salam hormatly vatandaşlar. Sineden bolsaňyz şol azatlyk gullugy bar bir Ýewropadaky azat radio stansiýasynyň. Şotaýda bir sapar çykyş etdiler. Türkmen itleri barada, bulary uruşdurşy, bularyň saýlap seçiş işi barada. Ne şol 1 fevralda çykdy hemem ne şol 1 martda ýylyna 2 sapar çykyş etdi. 1 sapar çykyş edende muny hamala bara bir Türkmenistanyň toyu däl ya da bir halkyň bir mirasy däl. Bir topar alkaşlar üýüşipdirler, çağalaram bar, içinde howa iýmek içmegem bar, müňe goloy adam mamyşyn demir siýetke daşyndan barwam bolunak, ay howa onuň şotaýda itlerim biri-birini gemirçip durlar. Itin dağı näýle bol? Onu näme boksör perçatka giydirecekmi? It da bol. On etmeli işi da şol. Dünyada it känler bolýany Türkmen iti ýalak möjege garşy duruýan itler ýekdikdir dünyada. Türkmen onu öz milli mirasy hökmünde bilýär. Howa sinam geçirýär, saýlap teçiş işini geçirýär. Muna mara şeýle ýazyp goýýarlar, hamala şol bir kanun edilýän ýalyk edýärler. Sebebi bizde şol ýazylan bir nemesi bar, muň düşünürşi bar ýa-ni Türkmenistanyň kanunyny içinde. Egerde öz diňe şo Türkmen itleň arasynda bolýan bolsa, şol saýlap seçiş işini geçirilýän düzgünle bolsa, o laýyk. Ýöne başga tohumlar bilen ýa-da ýendi şoňa meňdeş bir şol bir ejide ganimlik edilýän ýerde bolsa, o haýwana tarap şol ýa-ni adam tarapdan şol zulüm hökmünde zer edilýärdi. Ol dogry ýöne bular ikisinem garşdyrýarlar. Bir azatlyk gullugynyň ýol başçysy Faruk Ýusufi, owa özü özbek. Owa şol habaryň ýokmy sen bir Özbekistanda da geçip durýy? Hivada, Buxarada, Taşkentde, Kazakstanda da geçýär, Kırgız hemmesinde, Rusiýa, Ukraina hemme ýerde. Hemmesem atasy şol itleriň hemmesi asyl nusxasy Türkmeniň möjegiti, goýuniti, çoponiti. Asyl nusxasy galanlary şoňa meňdeşiräkdir. Ýöne asyl nusxasy Türkmenistanyň. Muny näme üçin betirip geçirdiňiz siz? Onam üýşen adamlara mara ol bir öz mirasyny gowunýan kiline dälle. Ay bir ýöne bir işsiz gezip beren adamlar bir oturşup şotaýda bir elgram içip arasynda bir hakakay wakakay üýüşdilerden goýýar. Ol adamlar giýjegini ýatana işleýärler. Oň enesini atasyny çoponlardan saýlap seçip şeýtirip ýetişdirýärler. Bilmeýän bolsaň, Faruk sen Türkmeniň mara haýwan dünýäsinden bileňak. Milliligine bileňak. Näme üçin goşulýan şu mesele? Ha? Ona elo sen ýöne bar otaýda uruşdurýarlar diýip onu ýamanlap otyrsyň sen. İkinci sapy çykan makalam bu ýanky 1 martda howa şol çykyşdan soň onuň adamlary polisler izarlapdyr. Onuň bular nime azrak sany bilen bukulup hoçöp çalamyň içinde uruşdurdylar diýip onu hamala bir ullukan derece ýeten ýyny düşünürýär millete. A bolupdyr sen maraýny sen amr diktatoryň edýän ýoly bilen ýörep milleti çöp çalamada kylýan bolsaň, ha? Näme bu üýsenýän otaýda? Näme etdiň sen? Halky gorkudýan, sen onu bir diktator bilen deň bile işleýänmi? On yamanlan bolýan aňyrda polisler goşulýar diýip ýazýar. O sen sözüň. Men sen sözüňe şu esaslanamaydiýan şu zatlary. Şol ay edilen soň ondan şolar azarly diýip. A bolupdyr onu sen galan işin gutorypsyň da, şeýlemi? Başga mesele gutordymy? Siyasi mesele ýok, sosial mesele ýok, ykdysady mesele ýok, dogrymy? Garip ýok, işsiz ýok.
Yurt yıkan yumranam bolsa sizin bir ullokan iş hükmünde iturşunu şol ne doğru diye düşünce itekleýäňiz şol Türkmeniň şol öz mirasyny gorumak üçin şol saylap seçiş alyp barýan işini yamanlan bolup wagşylyk hükmünde görkezek bolýan. Ýewropada näme onda bir korrida bar İspaniýada. O taýdara gösgöni öldürýärler olar. Özüm öküz öldürýärler. Çykdymy ölýär. Ya da şol tara doğru öldürýän ýagdaýam bar. Ana ondan gany burşa hiç ýerde de ýok. Hani baryp görüň şol Ýewropalyň ýanyna. Ondan şol dayanýan adamlaryň bar bu ýanky. Zelony diýär da ýaşyllar şol parlamentde, Ýewro parlamentde. Hani şonu ýapdyrjak bolup görüň. Ağzak görüň. Gayratyňyz bar bolýan bolsa. Ha? Näme şoňa zatlar görüň zatmy? Ol wagşylyk däl, şeýlemi? Ol bir Hudaý ol üçin öldürilen bir neme ýerşakly mahalle. Halk uyuşup otaýda şoňa her kim özü pulum goýýarlar. At çapyşyk näme? At çapyşykda atlar çapylanna. İýen gamçysynyň sanyny görýäňizmi? Hani barın şo taýda näme şo durlar abi Angliýada beýleklerde şryapalyjy, ha? Şolun padşahlarynyň ýanky maşgalasy, ha Ýewropa. Han barın şolary atlaryny näçin çapdyrýaňyz, näçin wurýaňyz diýip görün şolary. Olaryň mirasy. Siz olaryň ýanyna bara dil açy bilmersiňiz. Gayratyňyzam çatmaz, barmam bilmersiňiz, agzabam bilmersiňiz. Şol ýaşyllaryňyz bilen bile baraňyz bada. Inni galan işiňiz oňurduňyz da ne Türkmeniň iturşy boldum size. Esasy mesele. Onuň garışdyryp aýdýaňyz. Hemä o taýda uruşdurýar, hemä aňyrda başga ýerlerde tutup pişikler bilen itleri howa öldürýärler diýip şo taýda şu ikisini garışdyryp bulo bergulo edilýän hil ne diýäňiz? Ýöne men size ýene bir sorajak. Näme üçin siz şu meseleni inni özüňiz üçin bir siyasi derece hükmünde neme diýämi? Türkmenler üçin ol miras. Miras. Sebäbi şol miras bolmasa Türkmeniň şu wagt bir topar var, wala edip berenler. Şolaryň özüni şu öz ata-babalarynyň 100 ýyl mozal ýaşan ýerine ertip çyk täzeden goýaýsaň, şol it bolmasa bara iýjek çöregim ýok, etem ýok, şorbam ýok, ýağam ýok, derzem ýok, ýüňüm ýok, Türkmen halysam ýok. Şol Türkmeniň bara möjegiti bolan üçin mirasymyz döredi. Halyçylyk. Şol halyçylyk mirasyň döremegine esas bolan şonu möjekleri iýdirmän, düýtmüd etdirmän saklan şol. Kim onu beýtirip ol gadim wagtdan ýem bar, onu ýaýlan atmadan beýlik bilen. Şol itler şonu 4000 ýyllap alyp gelýär bu millet. Näme üçin muny aýny bu itde muň üstünden gülüp bolýar, muňa bir degişip bolýar diýilen ähmi ne diýäňiz bu zatlary? Emma men muňa başga hil seredýän. Şo taýda şol Ýewropada şol ýaşyllar diýilen mar, şolaryň mara sesi bar, agramy bar. Onuň şular basyş edýärler. Indi Ýewropada Türkmeniň bir topar itleri var. Men nä gözele görkezipdim. Türkmeniň itinem, atynam Çekiýada. Emma ol Slovakiýada da var, Wengriýada da var. Bu ýanky Italiýada da var. Hem bular müňläp köpelip barýar. Sebäbi Ýewropada möjekler atmak gadagan. Ýende şol ýaşyllar şonu atmak bolýar. Kabul Türkmenim atanak möjegi. Atanak ýöne Türkmeniň möjegi bar. Ol gorap bilýär. Siz bärde Italiýada ýa beýleki döwletlerde şol Türkmenintini sinodan geçirmelärli diýdirýäňiz.
Hemem guluğunu guruğunu kesmeliler ýa-ni. Ol guluk diýilýän ol bir ham del, etdel ol kekirdege. O ýaşy ýetişen soň, şo taýy bir ýara düşen soň, ol wagty bilen bitden ol. O ýara. Ol aýlap biten onuň o siňek bara öz ýumurtgasyna atýarda ol ýöne közenip ýör o haýwan. Çalaja çöpe degse bildirdik dur. Guruk diýilýän adam ol oňurgan bir nemesi bölegi. Şoň üçin tezi bayır ýagyn türkmen. Özüm 3 günlükkä, 5 günlükkä entek agyrsyny bilmeýäkä şol gulok bilen guruk kesilýändir. On bilen aga ol edil göbek kesel bilen deň bolup durar. Näme üçin siz şuny çykyş edeňizde şol aýdýan bu habarlaryňyzy garşdyryprak, ol dogry ýerinem, egri ýerinem garşdyryp aýdýaňyz. Ha? Kanunlaryna çenni. Ondan muny ýene de bu Ýewropadaky neme var, bir edara var, bütün Ýewropa boýunça şol itlen gelip çykyşy, hemem şolun dokument ýürüdilýän edarasy FCI diýip, şoňa şolar salmaýamyşlar, egerde şony şol sinigden geçirseler, hemem gulugyny guruny kesse. Onda täden bir tohum etjek bolýarmy näme? Ol sen näme üçin şo zatlara goşulýaňyz siz? Men düşünemek, men 60 ýyldym gowrak şu meselede de men şoň için ne? Şo miras bilen meşgullanyp ýörmen. Atçylyk bilen, onuň şol ýanky içinaslyk bilen men şu zatlar bilen meşgullanyp ýören adam. Siz eger bilmeýän bolsaňyz, düşünmeýän bolsaňyz, aber sorumala sen bilen aga sen bir türkmeniň haýwanlaryň dünýäsini bilen zatsyz. Nähili haýwany bar? Ol dinini möjek beýleki däle. Ýylanam bar. Ha? Her hili möjegem bar. Siz şu zatlara düşüneňiz. Emma bolin şo taýda onu diýär. Ýende bir mesele var bärde. Edil Sowet Soýuz bar, şu bölünip duran wagty 91-nji ýyl şu bular bar, Ýewropaň FCI-si diýip nime diýerler, getirdiler Russiýada. Bütün Merkezi Aziýanyň itlerini topladylar da bir tohum edip goýdular. Haçan türkmen öz itine bir Merkezi Aziýanyň bir nemesi boýnuty diýip tutupdyr. Haçan türkmen diýen ýer barmy oňa? Şowat şol Türkmenistanyň adyndan kinologiýa bölüminiň şol bir klubunyň başlygy Farida Balkunowa. Aşo taýda şol bolýa diýä, onu hökümetiň içinde kim bilip, kim bilenak, it bilenem işleri ýok, ýanky bezýalaklardanam soraýan adam ýok. O näme üçin ol? Nirden ol Merkezi Aziýanyň iti bolýarmyşyn? Merkezi Aziýada känit, her kimiň öz iti bar. Ýöne esasy bütün türkmeniň möjegitidir. Ana şol her kim Türkmenistanyň aljak ony. Şoň bilen gowlanyrjak. Ana onu FCI diýip onu goşy. Onu ol FCI dokument berenak sebäbi şol ýaşlardan gorkýar-da. Siz şol bir aýanky şolary sinigden geçirmeliler, testden şol neme saýlap seçişinde hemen siz şolun gulugyny guruny kesmeliler. Ona näme tohum be? Ha? Ona hili beýle bolýar. Indi men näme-de bir ýüzlenjek bolýan be, haram dag bilen oň ogly sıçagyna ýüzlenjek bolýan. Siz nähili adam? Kimden çekinýäňiz siz? Näme üçin size bir ýerden gelýärlerde Türkmenistanyň mirasyna şol höküm berýärler şolar? Näme üçin? Ay onu ýetmeliler, o barlamalar, gulugyny guruny. A sen o Türkmenistanyň içe hiç bütün dünýede goramalar sen. Ha? Heykel baryny goýduňuz. Bir ata da beýlekde. Şu ömrüňizi, şu meniň eden işimi alıp şu meni şotadan çıkarıp ata da yapışdyňyz, ite de yapışdyňyz. Bokamam oran işiniz ýok. Gorawan bilen zak.
He? Diliniz götünüzde şol var, Avrupa'n beylekin adamlarını görýän bolsaňyz. O näle ol halkın mirasy. Sen bir 5 günlüksin da näme sen? Ahyrına götüňize depip ýok derler sizi. Sen gorama jok bolsaň, sen konstitusiýaňa serede, ha? Mirasyň nämedigini. Miras gorap bilmedik, halkyny gorarmy? Ha? Şo ýurdun adamlaryny görýärler, mys ýene-ma öňünde bara, edil gyz dogranýanak bolup ýörşüňizler. Aýtmaly, Ýewropa bolsa gaty gowla, syýlamyz, hormatymyz ken. Ýöne miras biziňki, biziň ata-babalarymyzyň ýeten derejesi. O mertebe her kime ýetdirenak. Şunun ýalak hem ahal tekati, hem türkmen möjewiti, goýun iti, çopon iti. Ha? Onun ýalak türkmeniň halysy, onun ýalak miraslar her kime ýetdirenak. Ölen bütün dünýä ýaýran. Nirek barsaň türkmeniň halysam bar, türkmeniň atam bar, item bar. A gorumala ony. Gorumala. A bolsa bolupdyr FC kim? Ana Angliýada akylar bar, ony hasabada alanaklar FC'ni. Bir Amerikada da bolsa bolupdyr FC. Haçandan bäri türkmeniň möjegiti, goýun iti, çopon iti, haçandan bäri Merkezi Aziýaň goýun iti bolupdyr ol. Näme üçin diýdirýäňiz ony? Aýyp dälmi şol? O diýdireniňe hiç gorat bilen inni ol hema ýurdun da şunu edýärler. Bir azatlyk diýilýän mara, şu Türkmenistan hakda gurulmölüýde başgalar tapman inni itine ýapşygurdy. Mirasyna ýapşygurdy. Faruk Yusufi. Birinciden sen burada düşün Türkmenlerde ol yarak ýok bir çoponlarda. Şol harammaşy döwründen bir ýerde bir yarak bolsa bassylar barny. Ondan ol möjege garşy nädip görüşmeli? O alan itine mara möjekden gaçyp görün bolsa. Ha? A sen nireden biljek ben gaçmaýany, onu barlamadan etmeden. Ha? On ata-babasynyň şeýle edýän etmeýän, ol bir giden bir ussatlyk ol. Ol bir her kime eýgirden iş däl, teçiş işi. Ha? Seleksiýa diýilen zat. Wurş wagty möjekler owalara girip adam idiler, çağı idiler. Wurş wagty bilýärmi möjek nämedigini? Möjek ýalak hakylly haýwan ýok. Ödem ýeköde olanak 5, 10, bir geçe beýleki topulýar. Inni başga işiňizi gutorduňyzmy? Ha, millet çotaýda bukulýarmyşyn, nişo çöp salamda. Ha, bolupdyr da diktatorda näme tapawdym bar? O da milleti gorkuzyp ýör. Ana ondan mara şol gelýärmiş polisiýa diýä boly, diktatoryň güýçi da ol. Ha, millet gaçyp ýör. Başga işiňi gutorduňyz sizinni. Bir gurulmölüm işin diýseler, şo taýda gurulän bolup ýörsiňiz. Öňde biriniň aýdysy ýarak, ha, eneň muňluk toranlar diýileni şu. Ondan ýende bir mesele, Faruk. Ýewropaň baý adamlary, awutçylyk bilen meşgulanyp ýören adamlaryň. Hana şolaň ýanyna baryp itin gurugyny gurugyny kestirmedi ýani şoňa. Näme diýän eşitersiňiz? Abi näme türkmen näme bu? Yaman näme diýäňiz be? Pes görýäňizmi näme? Onu bir sen bir özüňe mertebe bilmeýän ýerine onu gaýtam kiçelden bolup aýna şey diýmişler, onu diýmişler. Sen mara onu bulaşdyrma. Bir ýerde itleri, pişikleri öldürýän bolsalar, ol bir mesele. Ýöne it turşuny ota garışdyrmagyn. Emel ata-baba gelýän ýol türkmeniň mirasy.
Men yine de bol egerde sen bilmeýän bolsaň bile sen bir bolmanda bir bilýän adamdan soramana. Bolmasa sen mara Faruk. Okana men çykdy men kitabym. Erlen ganyň güýji diýip bir men kitabym çykdy arada bir gaýlykda. Oku sen, öwren, gözel senem öwren. Ýöne bir gurlanmalymışyň ise beýtirip ýörmän. Sen mara gelip aňyrda Türkmeniň Azatlyk radiosyna ýolbaşçy bolup bilersiň. Ýöne Türkmeniň milli medeni mirasyna hiç haçan mara ýolbaşçylyga goý bermez seni. Yerini vel. Düşündiňmi? Haramda senem mara oğlun bilen binamız ikiňizem dilinizi götüňize sokup sesinizi çykarman ýörseňiz, şolary görseňiz. Özüňizi oňorman. Milli buýsunç diýilen zat, milli miras diýilen meselede o taýda sen gatar kyn, gaty batyr durmala sen egerde ýurt başyna gelen bolsaň. O taýda bir ol üýtgeçlik siýasat däl ol. Ha? Ya gaz bilen şol nemeden başa nevitten başa zady bileňak menni. Sen egerde etjek bolýan bolsaň aşo taýda arkaýyn gurlaýylýan. O halkymyzyň mirasy. Ol biziň mertebemiz. Inni men bir Türkmenistanyň halkyna da ýüzleneýin. Ýigitler, ýaşullar, ýaş kiçiler. Ine görýäňizmi? Egerde şul adamlar ataly oğul haramda bilen saçak hakyky mirasdar bolan bolsa, atçynas ya itçynas onu hiç açan, hiç yerde bizim mirasymyza, mertebemize yekeje adama mara barmak uzatıp dil çöwürüp bilmezdi. Emma bulara vara, bular bir yan ögrünce çağalardan goýdýarlar bular. Bilýän zatlary ýok. Ýasama miras halkynkydyr. Şu hiç kimin haqqy ýokdur. Hiç kimin. Ömrü 5 günlükdir. Gider tolkun. Ýöne miraslygyna galar. Mizemezdir. Müdümlükdür. Mukaddesdir. Halkın hakkı var. Народ имеет право. Салам, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодня я хочу поговорить по одному очень важному аспекту в жизни туркмена, в его истории, фауны, климате. Я хочу поговорить о нашем национальном наследии. У туркмен не так много этого, но они все выдающиеся. Вы в любом монархическом дворце увидите туркменские ковры, вы увидите сведения о наших знаменитых ахалтекинских лошадях, парфянских лошадях, вы увидите вот эти вот, значит, раскопки вот этих огромных туркменских волкодавов, которые служили тысячелетиями, и все это есть наше нематериальное культурное наследие, которым гордится Туркменистан. Но на этом фоне возникают вот такие вопросы, которые скорее бы были бы разумно раскладывать где-нибудь в Европе, которые не имеют никакого отношения к этому наследию. Но вот работники нашей службы Азатлык, Радио Свобода уже второй раз подряд выступают и говорят, как это жестоко, негуманно, неправильно вообще, и как люди собираются толпами, и там они якобы, значит, тотализатор, и там еда и выпивка, и там и дети против. Просто вот это вот абсолютно чисто национальное туркменское зрелище, которое оценивает качество вот этого нашего национального наследия туркменского волкодава, по привычке его называют по-разному, туркменити, чопонити, алабай, мёджигити. Так вот, это теперь, сидя здесь в Европе, наши сотрудники туркменской службы Азатлык, Радио Свободы дают такую нравственно-политическую оценку
происходящим событиям, что там в Либабе, значит, 1 февраля около 1000 человек, а вот когда они выступили, там, значит, стало намного меньше людей, и они спрятались в кусты. Очень интересно. Так как это получается, что, значит, оказывается, вы даже даете сведения, что люди, приходят полицейские, проводят допросы, так, и этот раз вот они между собой договорились и спрятались в кусты. Ну что, тогда можете гордиться, если радио Азатлык так вместе с полицейскими способны загнать туркмен в кусты, и только из-за того, что они восхищаются своим нематериальным культурным наследием. Почему такое разночтение? И я обращаюсь к руководителю Фаруху Юсуфи. А вы что, не знаете, что в Узбекистане тоже проводят такие испытания волкодавов? В Казахстане, по всей Центральной Азии, в России, в Украине, везде, там, где туркменский волкодав оказался нужным, как надежный защитник против волков, там обязательно его проверяют, испытывают. И это одна из основ селекционной работы – отбор, подбор и технологии испытаний. Так вот, сам этот отбор, он основан не только на том, что какой красивый белый, но там есть еще ведь технологии испытаний. Как он себя ведет, какой у него болевой порог. Эта схватка проходит тандем на тандем, 2 на 2. То есть, если, скажем, этот питомец, выращенный питомец, бросает хозяина и убегает, это самое позорное поражение. Так? Тогда он не подлежит разведению в будущем, его надо убирать. Представьте, среди ночи чабана пришли, вот напала стая волков, и он бросает и убегает, значит. Что будет делать чабан? Он даст ему кусок хлеба, а после этого он его пристрелить обязан, потому что эта кровь не должна попасть в разведение. Это предатель. Потому что жизнь чабана, вот как, например, вот тот же самый Фарух Юсуфи, как он может говорить об этом, не зная ни климата Туркменистана, не зная фауны, не зная его ни ментальности, как можно об этом говорить? И выставлять в таком свете негативном, по-моему, здесь идет откровенное заигрывание вот с европейскими, так сказать, принципами и отношением вот к этим животным. Да, наши туркменские волкодавы сейчас попали и в Европу, они есть. Кстати, Гозель Худайбердыева, сотрудница, я же тебе показывал и туркменских волкодавов, и ахалтекинских лошадей, сказал, что их очень много в Чехии. Они есть в Словакии, они есть в Венгрии, они есть, значит, и в других, там, в Италии и так далее. И все сейчас пытаются их приобрести. В чем причина? Причина в том, что, оказывается, теперь в Италии закрывают сыродельные фермы, только из-за того, что запрещено отстреливать волков. Окей, если нельзя и не надо, мы тоже в Туркменистане тоже не отстреливают. Достаточно, чтобы у чабана была надежная защита. Но она всегда проверена. С этой целью ведется селекционная работа. И если вы обратите внимание на вот это вот первое выступление, которое было 1 февраля, и второе выступление, между этим замаскировываются вот такие вот подтасовки, что там якобы вот она запрещенная. Где оно запрещенное? Оно не запрещенное. Вот, пожалуйста, посмотрите, по законодательству Туркменистана испытательные схватки собак могут проводиться только с соблюдением правил, утвержденных уполномоченным органом с целью проведения селекционно-племенной работы. Также, согласно закону Туркменистана о собаководстве и кинологической деятельности, проведение собачьих боев между отдельными породами собак и разной психикой может квалифицироваться как жестокое обращение с собаками. Я вам зачитываю для того, чтобы вы обратили внимание, что этот сам пункт, он был размыт в выступлениях радиостанции «Азатлык»,
когда они все время намекают, что там какой-то, значит, вот жестокость, и это не... А где вы там видели? Вы видели разные породы собак? Вы говорили о людях. Вы попытались изобразить вот такие, вы разводите конспирологию, что там какие-то пьяные, значит, пьяная толпа народа сходится, значит, они там пьют, и дети там, и там тысячи людей, и прочее, значит, они вот такие люди, все, значит, и там жестокость, и там собаки рвут друг друга. Ну давайте попробуйте, встаньте на место чабана, оставьте свою службу в Азатлыке и попробуйте хоть одну ночь побыть на месте чабана, когда может прийти волк и напасть не только на овцу, но и на чабана, если его охранник не оказался достаточно сильный духом, не оказался преданным. Просто бросил и убежал. Вы же никогда в жизни этого не видели. Зачем размывать эти понятия? Что можно, что нельзя. Где вы? Да, вы ссылаетесь на то, что где-то там вот, ловят собак, кошек. Да, и такие факты есть. Никто этого отрицать не будет. Но давайте поговорим о Европе. Вы хотите сказать, что коррида это не такое кровавое зрелище? Там откровенно убивают быков, иногда погибают тореадоры. А вы видели скачки? Вы видите десятки тысяч людей на трибунах, женщины в шляпах? Вы видите это? Видели? Не обращали внимания, как обращаются с лошадьми, когда в погоне за призом они их хлыщут, беспрестанно хлыщут? Не жестоко, но это культура, это наследие. Этот народы тысячелетиями разводили эти породы. Они достигли определенного уровня, который классифицируется как дар всему человечеству. Так вот, туркмены тоже дали всему человечеству. Вы зайдете, вы говорите о волкодавах. Но если нет волкодава, как можно было взять без волкодава, значит, обеспечить, скажем, вот в этой открытой пустыне, горах и так далее, где раньше не было ни бетонных кошар, ничего, как можно было обеспечить это? Чтобы это осталось целым, невредимым? А как кормить народ? А где эта шерсть? Все любят туркменские ковры, каждый старается у себя постелить. Я уверен, что даже у того же самого Фаруха Юсуфи в доме может оказаться туркменский ковер. Вот. А у Гузели я, по-моему, даже видел. Вот. Откуда эти ковры? Эти овцы, да, у них такая шерсть, которая очень подходит для того, чтобы из нее делать вот эту пряжу, значит, благодаря которой ткут ковры. Знаменитые ковры вы у королевы в Англии найдете. Вы найдете в Бахрейне, Саудовской Аравии, по всему миру, в Индии, в Америке, везде. В любых кинофильмах вы где-нибудь обязательно увидите туркменские ковры. И вы хотите сказать, что вот эти вот самые собаки, которых туркмены, не покладая рук тысячелетиями, выращивали и отбирали только самых лучших, самых надежных, их вклада нет в то, что вот появилось еще одно наследие у туркмен. Почему вы хотите изобразить в своем выступлении, что это некий какой-то такой акт вандализма, и что это чуть ли не дикие народы, которые торжествуют по поводу крови там и устраивают, значит, такие зрелища? Вам больше делать нечего было? А я вам объясню, в чем причина. Давайте попробуем посмотреть на этот вопрос с другой точки зрения. Вот представьте себе, наши сотрудники радиостанции Азатлык, Радио Свободы, так, вот они проживают в Европе не один десяток лет. И вот здесь, в Европарламенте, есть такая партия зеленых, которые осуждают вот, значит, жестокость по отношению к животным,
так, защищает природу, экологию и так далее. И эта партия может поделиться своими, так сказать, может поддержать любую из партий, если они тоже в свою очередь дадут, отметиться им, что они что-то, значит, вот они добились таких-то результатов. Такими результатами они называют то, что они запрещают тестовые испытания туркменских волкодавов, так? А теперь еще больше запрещает купирование ушей и хвоста. Во-первых, тут нужно подойти правильно. Туркменский волкодав – это специфичная порода, которая должна работать с хищниками. И если ему не купируют уши и хвост, то рана, нанесенная по этим частям тела, она очень сложная. Уши – это хрящи, они не заживают месяцами. Там могут появиться потом опарыши, она это очень сильно мучает животное. Потому что чабан занят другим пастухом. Он ходит, он не видит, он даже если обкус заденет, ему больно. Ну а хвост – это продолжение позвоночника. И если хищники отрывают, скажем, ему там хвост или ранят кусок хвоста, так, это же позвоночник, он заживает годами, там может быть гангрена. Вот это называется жестокость. Когда нельзя защитить животное. Нам, туркменам, что нечего было делать, когда они создали такую систему защиты этих животных? Когда хрящи и вот эти вот окончания, значит, позвоночника, хвост оставлялся так, чтобы собака была наименее уязвима в борьбе с хищниками. Почему? Вместо того, чтобы объяснить, и я в интернете говорил об этом, вот как раз я более 60 лет занимаюсь этим делом. Я официально знаю и был судьей. Мало того, у меня есть высшее образование по зоотехнии. Вы могли бы прочитать мою книгу «Эрлен. Сила крови». Именно сила крови. Это кровь 4000-летней давности. Это заслуга наших предков, селекционеров, которые создали не только знаменитых лошадей, но и защитников имущества, отары. Так? Так почему вы к этому вопросу подходите только с точки зрения и взглядов европейских функционеров? Это наше наследие, это наша культура. Туркменистан – это суверенное государство и имеет право гордиться тем нематериальным культурным наследием, которое оно дало миру. Вы же видите, как весь мир сейчас буквально наполняется потомками туркменских волкодавов. Вместо гордости вы просто обвиняете огульно, охаиваете их в какое-то предвзятое отношение. Я же ведь абсолютно точно знаю, что те же самые испытания проводятся и в Хиве, и в Бухаре, и в Ташкенте. И руководитель службы Фарух Юсуфи, узбек, ничего не говорит про Узбекистан, а говорит про Туркменистан. Кто имеет право ограничивать право народа гордиться своим наследием? Почему кто-то должен говорить, можно ему или нельзя? И что теперь Азатлык все остальные вопросы закончил, да? То есть права, нарушение конституционных прав в Туркменистане, преследование инакомыслящих. Чего вы не спросите про Азата Исакова? А? Очень много же ведь случаев. А почему вы занимаетесь этим? И с каких пор вашей главной темой стала культура Туркменистана? А? И вы там ищете эти заковыки. Почему вы заигрываете с функционерами Европарламента? Почему вы пытаетесь проецировать понимание жестокости с точки зрения европейских функционеров в отношении национальной культуры?
разведение туркменских волкодавов. Это, я считаю, что это очень неправильно. Харамдаг и ты его сын, засранец, вам не стыдно? Так у вас официально проходит чемпионат. Официально он проводится. Сколько лет? Я сам был главной судьей и знаю все это. Почему? Значит, там где-то решили в Европарламенте, партия зеленых сказала ФЦИ, так, есть такая служба, я сейчас об этом расскажу, и они, значит, сразу говорят, все, тестировать нельзя, хвосты, уши купировать нельзя. Харамдаг и ты его сын, засранец. Вот вы два бесполезных идиота в истории Туркменистана. Вы влезли в то дело, в котором вообще ничего не понимаете. Абсолютные дилетанты, такие же, как этот Фарух Юсуфи и вся эта служба Азатлыка, которая сейчас начинает умничать по этому поводу. Ты влез в это дело. Ты захотел стать коневодом. Теперь ты взял кинологию. Но вы же ничего не можете сделать толком. Коневодство погрязло в митизации, а это, да, ты ставишь памятники, но это камни. Это всего лишь камни. Но почему ты не защищаешь эту культуру? Почему ты ахалтекинца не защитил от митизации? Почему ты туркменского волкодава не способен защитить на международном уровне? Это наше наследие. А? Почему ты, встречаясь с европейскими функционерами, не можешь объяснить им? Почему ты не можешь потребовать, чтобы они не вмешивались в это дело? Почему они извращают суть нашей культуры, нашего наследия? Почему у вас язык в жопе? Ты не можешь защитить свое наследие. Кого ты защитишь? Как ты можешь быть гарантом Конституции, когда у нас в Конституции есть глава, которая говорит, что у нашего народа есть нематериальное культурное наследие? И где? Разве это защита? Ты знаешь, что европейские чиновники, даже это те же самые люди там с достатком, они держат ряд пород собак, они их не купируют, охотники и прочее. Они могут защитить свое наследие, а вы почему не можете? Есть еще один момент. Заигрывает в основном с партией зеленых, и партия зеленых оказывает давление на Европейскую службу международного племенного учета кинологического международного племени ФЦИ. Вот в этой ФЦИ так абсолютно кулуарно в период развала Советского Союза включили туркменского волкодава, но не как туркменского волкодава, а как САО, среднеазиатская овчарка. Какая среднеазиатская овчарка? Когда это туркмены называли своего кабеля ортаде неме ойнти? Туркмен мөджөгити, туркмен ойнити. Алабай, если просто, и то это дети называют алабаем, а так мөджөгити, чопонити, ойнити. Ну, и почему это там назвали? А кто это сделал? Да, Царство ей небесное, да простит Аллах ее. Но это сделала Фарида Балкунова, она тогда руководила кинологической службой Туркмен-Итлери. И с тех пор все наши волкодавы туркменские называются САО. На них заполняются родословные племенные документы. Почему так происходит? Почему туркменский волкодав стал САО? С каких пор? Как это можно было допустить? Теперь, когда ФЦИ фактически распоряжается племенным учетом в международном масштабе, она не только, значит, в Европе, она уже и в Украине,
и в России распоряжается этим и говорит: нет, не купировать, не тестировать и так далее. И в Туркменистан лезут. Почему Туркменистан должен отчитываться? Купирует уши или нет? Тестирует собак или нет? Это Туркменистан должен был этим заниматься. Кстати, в Европе, кроме ФЦИ, есть еще и английские породы собак. В Англии, например, они даже признавать не хотят ФЦИ. Они с ними даже считаться не хотят. В Америке точно так же. А здесь вот все ФЦИ, ФЦИ. Что ФЦИ? ФЦИ начинает политические интриги с партией зеленых только потому, что они имеют вес в Европарламенте. И от этого должна страдать порода, наследие туркменского народа. Для чего вы нужны, если вы не видите, что на глазах у мирового сообщества наследие, которое было создано 4000 лет назад предками туркмен, так, становится объектом нападок, так, и интриг каких-то чиновников и функционеров. Если вы не способны защитить свое наследие, какие же вы руководители государства? А ты в курсе, что у туркмен ни у кого нет огнестрельного оружия, включая чабанов? Даже наши солдаты на заставах идут с пустыми рожками. Одна пуля, может быть, есть. И чабаны так и продолжают с палкой и со своим кинжалом защищать. Как это? И ты говоришь: ой, как жестоко. Они жестоко оставлять человека в дикой природе, в окружении барсов, гиен, волков, шакалов, лис, и все они хотят попробовать баранинки. И он вот так вот сутками, без выходных работает чабан. Это древнейшая культура. Это сделали и создали предки туркмен. САО. Какое САО? Все породы, которые есть в Центральной Азии, они производные от туркменского волкодава. И отличаются друг от друга только степенью метизации с малоценными породами. Оригинал всегда сохраняли, сохраняют и будут сохранять туркмены. Кто как будет поступать, это их дело в других государствах. Но мы не дадим ни Фаруху Юсуфи, ни ФЦИ, ни зеленым Европарламента, и даже ни Харамдагу и ни его сыну-засранцу извращать суть нашего нематериального культурного наследия. Памятники это оставь у себя дома, а защищать культуру нужно всегда, везде, и если потребуется, на международном уровне. Народ имеет право, халкın hakkı var.